अध्याय 29 अध्याय भागवत धर्म निरूपण उद्धवंकर बदरिका गमन। उद्धव कहले, हे अच्युत, आपण ये जो योग साधना कहले मु देखुची निज मन को वश कर व्यक्ति पक्षे यह बड़ कठिन। तेणु आपण एपरि किसी सरल साधना कहतु जहाँफल कि मनुष्य अनायास परम पद लाभ कर। हे कमल नयन, आपण जानते जे आपण को पाइबा निमंते अधिकांश योगी मन को एकाग्र कर लगते सत, किंतु बारंबार चेष्टा कर मन को वश कर सफल हो पारती नहीं। सोचर से हार मानती और आपन को पाई न पार बहु मन दुख करती। अतएव सेपरी दुखर मुक्त होवर उपाय कौन? हे पद्मलोचन, हे विश्वेश्वर, आपणकर चरण कमल आनंद वर्षण करे। तेणु आपणकर अनन्य प्रेमी भक्त आनंदपूर्वक से चरण कमल चरण ग्रहण करती। किंतु जो मैंने योग कर्म कर निजक श्रेष्ठ बोली भाविया लगती, आपणकर माया से बुद्धि को भ्रांत कर दिए। ताफल से आपणकर चरण आश्रय नियंती नहीं। हे अच्युत, आपण हूँ समस्त जगत हितेशु सुहृद। आपण अनन्य भक्त को निजर कर दिंतु और से निजर स्वरूप प्रदान कर दिंतु। एपरिक आप निजे से सेवक हो जाती। जत आपण बलिराजा द्वारपाल हो गले। लोकपाल मान अधीश्वर ब्रह्मा समेत सब लोकपाल मुकुट मंडित शिवर आपन को भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करला बेले से मुकुटर अग्रभाग आपण पाद रखि खटुली घसी हुए। एत महान होती आप रामावतार प्रेमपर्वश हो बानर भल्कों सहित जो मित्रता करते से आश्चर्य किसी ना, कारण आपण भक्ति अत्यंत प्रिय लगे। हे प्रभु, आपण हूँ समस्त प्रियतम प्रभु आत्मा। आपण अन्य शरणागत को सबकि दे दियंती। निज भक्त मान निमंते आपण जो अद्भुत कर्म सब करता जाणीजा पर किए भल तुच्छ सांसारिक सुख पाइबा निमंते आपण को उपासना कर भौतिक सुख बर आपण को पाशर देव। आमे हूँ आपण को चरण कमल अनन्य उपासक, तेणु आम दुर्लभ कौन? हे प्रभु, आपण आमर जो उपकार कर बारंबार आमर मन पड़ुचे। केवल आपण कृपार आमको ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिली। आपणकर अनुकंपा बारंबार स्मरण करी आम हृदय परमानंद बनी आसी जाऊे। आपणकर कृपा एत असीम जे तार परिणाम आम कलन कर पारना। आमको ब्रह्मा का आयु मिलगले भी आम आपण को कृपार ऋण सुझी पारू नहीं। मनुष्य भीतर बाहर जो मल अर्थात अशुभ जमी जा दूर अर्थात निर्मल करने निमंते आपण बाहर आचार्य रूप उपदेश दियंती, जब भीतर अंतरात्मा रूप रही अज्ञान हरण करती। शेष भक्त को निजर स्वरूप प्रदान कर दियंती। श्री शुकदेव कहले, हे परीक्षित, भगवान श्रीकृष्ण होती ब्रह्मादि ईश्वर मान ईश्वर। से ही निज शक्ति सत्व रज आदि गुण मान द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप धारण करती। जगत हूँ खेल। उद्धव अनुरागपूर्ण चित्तर ये प्रश्न पचारू से मंद मंद हसी मधुर भाव कहूँ आरंभ कले। श्री भगवान कहले, प्रिय उद्धव, तुम अनुरागपूर्ण वाणी शुणी मुझे विशेष आनंदित होली। जो भागवत धर्म अर्थात भक्तर धर्म बा कर्तव्य श्रद्धापूर्वक आचरण कले मनुष्य संसार रूपी दुर्जय मृत्यु को अनायास जय कर। मु तुमको से मंगलमय भागवत धर्म विषय उपदेश दूचे शुण। हे उद्धव, मोर भक्त तार सकल कर्म केवल मोरी करने आवश्यक और से सब कर्म कला बेले मत स्मरण कर अभ्यास क्रमश बढ़ावा पड़ो। एपरी कले किछि दिन मध्य मन और चित्त मोटर समर्पित हो मन और आत्मा मोर धर्म ही मर्जीव। साधु सन्त मैंने जो पवित्र स्थान निवास करती मोर भक्त सेठ उचित और देवता असुर अथवा मनुष्य मान मध्य जो मैंने मोर अनन्य भक्त से आचरण अनुसरण करने उचित। उत्सव समय समस्त सहित मिसी अथवा एकाकी नृत्य गीत वाद्य आदि महाराज उचित आडंबर सहित मोर यात्रा आदि महोत्सव पालन करने उचित। मु आकाश परि बाहर भीतर सबत परिपूर्ण और आवरण शून्य। तेणु मत शुद्धांतकरण पुरुष सकल प्राणी ठारे तथा निज हृदय अवस्थित दर्शन करने आवश्यक। हे निर्मल बुद्धि उद्धव, जो साधक केवल ही ज्ञान दृष्टि आश्रय नहीं सकल प्राणी के मध्य और सकल पदार्थ मत दर्शन करती और से मोर स्वरूप बोली स्वीकार कर सत्कार करती तथा ब्राह्मण चंडाल चोर भक्त सूर्य अग्निकोण कृपाल क्रूर निर्विशेष समस्त समदृष्टि रखती ही प्रकृत ज्ञानी बुझा आवश्यक। प्रकृत ज्ञानी बोली बुझा आवश्यक। एपरी भाव सकल नरनारायण ठारे केवल मत ही निरंतर दर्शन कर चलिए अल्प किछि दिन मध्य साधकों मनरू प्रतिद्वंद्विता ईर्षा तिरस्कार अहंकार आदि दोष दूर हो जाए। आपण लोकों परिहास को वृक्षेप न कर लोकलेजे छाड़दे उत्तम अधम आदि दैहिक दृष्टि छाड़दे कुकुर चंडाल गाई गोरु गधठार तथा निजठार एक परमात्मा ही विराजमान अच्छा बोली भावना रखी समस्त को तले पड़ी साष्टांग प्रणाम करने उचित। सकल जीव मोटर अभिन्न बोली ये जो विश्वास ये जो भावना यह दृढ़ न होगा जाए काय मन वाक्य एपरी मोर उपासना करने पड़ो। ये उद्धव, जदि एपरी भाव सर्वत्र आत्मबुद्धि अर्थात ब्रह्मबुद्धि अभ्यास कर तेज अल्प किछि दिन मध्य साधकर ज्ञान उदय हो
ଏ ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏପରି ମହାଦୃଷ୍ଟି ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ସକଳ ସଂଶୟ ସ୍ୱତଃ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସାଧକ ଭକ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଗବତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଏ ଯେଉଁ ସାଧନା, ମୋ ମତରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଭ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଉପାୟ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର ଭାଗବତ ଧର୍ମ। ଏହା ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବି ଏଥିରୁ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଏବଂ ଏହା ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ସାଧନା ଏତେ ସରଳ ଯେ ଯଦି ଏହି ଧର୍ମର ସାଧକ ଭୟ ଶୋକ ଆଦି ସମୟରେ ମନ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଭାବନା ଓ କାନ୍ଦିବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ଦିନରାତ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବି ମୋତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅସତ୍ୟ ଓ ମରଣଧର୍ମୀ ଶରୀରରେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରତ କରିବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଶୁଣାଇଦେଲି। ଏ ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଏ ଯେଉଁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ଯେ ଏହାର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି। ଯେ ବିଚାରପୂର୍ବକ ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରିବେ, ସେ ବେଦର ପରମ ଗୋପନୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସନାତନ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେବେ, ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନଦାତାଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କରାଇଦେବି। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ ହେଲା, ଏହା ତ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପବିତ୍ର, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ଯେ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପଦାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିବାରୁ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କର ମୋଠାରେ ପରମ ଭକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଓ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ହେ ପ୍ରିୟ ସଖା, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତୁମ ଚିତ୍ତର ମୋହ ଓ ଶୋକ ଦୂର ହୋଇଗଲା ତ? ତୁମେ ଦାମ୍ଭିକ, ନାସ୍ତିକ, ଶଠ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଭକ୍ତିହୀନ, ଉଦ୍ଧତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କଦାପି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଏସବୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ, ପ୍ରେମୀ, ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବୀ ଓ ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶୂଦ୍ର ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପରେ ଯେପରି ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ରୁହେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରାଜପଦରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ, କାମ ଓ ଅର୍ଥରୂପକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ଚତୁର୍ବିଧ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ସକଳ କର୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ କେବଳ ମୋରି ପାଇଁ ସକଳ କ୍ରିୟାକଳାପ କଲେ, ତା'ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ମୋରି ସହିତ ହୁଏ। ସେ ମୋର ବିଶେଷ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ବୋଲି ସେ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରେ। ତା'ର ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗି ଉଠେ। ଏପରି ଭାବରେ ମୋର ସେ ଭକ୍ତ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇଯାଇ ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧବ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ପାଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ଅଶ୍ରୁପ୍ଳାବିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରେମର ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କର ଯୋଡ଼ି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବଚନ ସ୍ଫୁରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରେମାବେଶରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ସେହି ବିହ୍ୱଳତାକୁ ରୋକି ରଖିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରି ଯଦୁପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦି କାରଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘୋର ମୋହରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ତାହା ଦୂର କରିଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାରୁ ତାହା ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଯେ ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଆଉ ଶୀତ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଭୟ ରହିପାରେ? ଭଗବାନ, ଆପଣ ଦୟାଦ୍ର ହୋଇ ଆଜି ଏ ସେବକକୁ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପେ ଦୀପର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପରମ ଅନୁଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏପରି ଲୋକ ଭଲା କିଏ ଥିବ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର ଓ ମହତ୍ କୃପା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚରଣ କମଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟର ଶରଣ ବସିବ? ଆପଣ ଏହି ନିଜର ମାୟାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଦାସ, ବୃଷ୍ଣି, ଅନ୍ଧକ ଓ ସାତତ୍ୱବଂଶୀ ଯାଦବମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସ୍ନେହ ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଏହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବୋଧର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀରେ ମୋର ସେହି ବନ୍ଧନକୁ ଅନାୟାସରେ କାଟିଦେଲେ। ହେ ମହାଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଥର କୃପା କରି ଶରଣାଗତକୁ ଏପରି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମୋର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛି, ଏଥର ତୁମେ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ ଚାଲିଯାଅ।
ତାହା ହିଁ ତୁମର ପରମ ଆଶ୍ରମ। ସେଠାରେ ମୋର ଚରଣୋଦକ ଗଙ୍ଗା ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଓ ତା ପାନ କରି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅଳକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ତୁମର ସକଳ ପାପତାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ସେଠାରେ ବକାଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ, ବନର କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଖାଇ ରହିବ ଓ କୌଣସି ଭୋଗ ପାଇଁ ମନ ନ ବଳାଇ ଆତ୍ମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରହି ନିଷ୍ପୃହ ଚିତ୍ତରେ କାଳ କାଟିବ। ଶୀତ ଉଷ୍ମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ଆସୁ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସମଭାବ ରଖି ସବୁ ସହିଯିବ। ସ୍ୱଭାବକୁ ସୌମ୍ୟ ରଖିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖିବ, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ରଖିବ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମାହିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ମୋ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅନୁଭବରେ ମଗ୍ନ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ତାହା ଏକାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ବିଚାରପୂର୍ବକ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜର ବାଣୀ ଓ ଚିତ୍ତ ମୋଟରେ ହିଁ ଲଗାଇ ରଖିବ ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିବା ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ମଜି ରହିବ। ଶେଷରେ ତୁମେ ତ୍ରିଗୁଣ ଓ ତ୍ରିଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗତିମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେସବୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ମୋର ପରମାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ମିଳିତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଜ୍ଞାନ ସଂସାରର ଭେଦ ଭ୍ରମକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ। ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେବାରୁ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଓ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚରଣ ଯୁଗଳ ଶରଣ ନେଇ ସାରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରେମାବେଶରେ ଆକୁଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ନୟନରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଅଶ୍ରୁଧାରାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଆଦର କରିଦେଲେ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ ଯୁଗଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ଧବ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କାତର ହୋଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଠଉ ଦୁଇଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଛବି ଧାରଣ କରି ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତପମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ହିତୈଷୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଭୂତ ପରମଗତି ଲାଭ କଲେ। ଶିବ ଆଦି ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପରମପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନାମୃତ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜ୍ଞାନାମୃତ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ